ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ کراچی بھینس کالونی میں نسیم خان میرولی کی زیر صدارت شاندار آفس کا افتتاح، غریبوں کی خدمت کا عزم۔ کراچی رپورٹ۔ حاکم علی دل۔ کراچی کے علاقے بھینس کالونی میں نورانی ہوٹل کے قریب شاندار آفس کا افتتاح کیا گیا، جس کے صدر نسیم خان میرولی نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، غریب عوام کی خدمت کو اپنی زندگی کا مشن سمجھتے ہیں۔ نسیم خان نے حمایتی نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے چاہا تو میں ہر مظلوم و غریب کی آواز بنوں گا، جیسے ہماری بہادر فوج وطن عزیز کی حفاظت کرتی ہے، میں ویسے ہی اپنی عوام کے ہر مسئلے کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ مزید کہا کہ ظاہر شاہ، سمیع اللہ خان، شاکر خان، بھینس کالونی کی غیور عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہمارا مشن ہر خاص عوام کی خدمت ہے، عوامی حلقوں کی حفاظت اور مظلوموں کے انصاف دلانا ہے۔ نسیم خان میرولی نے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہر غریب کے تحفظ کریں گے، انشاءاللہ میں اپنی عوام کو مضبوط آواز بنوں گا۔ آخر میں انہوں نے نعرہ لگایا، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ جی میں حاکم اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز، ہمیشہ حمایت کرتا رہا، مظلوم کی آواز اٹھاتا رہا۔ آج میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ ضلع ملیر بھینس کالونی روڈ نمبر 10 پہ نورانی موبائل مارکیٹ کے ساتھ ایک ویلفیئر کی طرف سے عوام کی مدد کے لیے ایک دفتر بنایا گیا، جو صرف عوام کے مسائلوں کے لیے، کوئی غریب کی آواز ہے، کوئی مظلوم کی آواز ہے، کوئی یتیم کی آواز ہے، جو کسی کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی ہیں، کسی کو کوئی کسی کی داد فریاد نہیں سنتا، تو آج ہمارے ساتھ نسیم خان موجود ہے، زیادہ رائے اس سے لیتے تو اس کا کیا خیالات ہیں؟ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈال بھائی، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ہمارے دفتر آئے اور ہماری جو ہے نا حوصلہ افزائی کے لیے۔ میں جو ڈیفینڈر آف پاکستان کی تنظیم سے ایک ورکر صدر بنا ہوں ضلع ملیر کا، پورے ضلع ملیر کا میں صدر ہوں، اور میں جو ہے نا ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہے، اپنے عوام کے ساتھ۔ عوام کو جو ہے نا ریلیف دلانا ہے، چاہے وہ کسی سے بھی ہو، کسی طریقے سے بھی ہو، کہ عوام کو ریلیف ملے اور عوام کو تھوڑا جو ہے نا جیسے سکھ ملے، اور اس میں بھی جو کام بھی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ تابعدار ہیں۔ اور ہم تو کوئی عوامی لیڈر ہیں، اللہ کے حکم سے وہ ہم کوشش ہوئے گی ہماری، اور اس کو ہم حل کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا یہی ترتیب ہے، یہی ہمارا منشور ہے۔ اور آخر میں میڈیا والوں کی توسط سے سارے عوام کو، جتنے بھی عوام ہیں، ان سب کو میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے فائدے میں ہیں، اور آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، اور جو بھی مسئلے مسائل ہیں جو کسی قسم کے بھی ہوں، انشاءاللہ ہماری کوشش کو حل کریں گے۔ اور باقی میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا والوں کا۔ جی بہت شکریہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلام۔ میرا نام سمیع اللہ خان ہے اور بھینس کالونی کا رہائشی ہوں۔ ابھی ہم لوگوں نے جو یہ آفس کھولا ہے ڈیفینڈر آف پاکستان موومنٹ کے نام سے، ٹھیک ہے، ہمارا جو منشور ہے نوجوان نسل کے دلوں میں ملک سے محبت اور اس کی جیوگرافی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت اور حب الوطنی کو اجاگر کرنا، پاکستانی عوام اور افواج پاکستان میں اہم ہم آہنگی اور اعتماد میں اضافہ کرنا، ملکی اداروں کو عوامی خدمتگاری کا جذبہ اور عوام میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا، ملک پاکستان کے دفاع کی اہمیت کو پیش نظر عوام میں اس کی اہمیت کی آگاہی مہم چلائی جائے گی، سوشل میڈیا پر ملک کے دشمن عناصر کے پروپیگنڈا کا مقابلہ کیا جائے گا، عوام الناس کی فلاح و بہبود کے لیے تمام ممبران اپنی ہر ممکن صلاحیتوں کو بروقار لائیں گے۔ یہ تنظیم کسی قسم کے غیر قانونی اور غیر اخلاقی اور غیر انسانی رویے کی صورت میں حمایت نہیں کرے گی، نہ کسی ممبر کو اس کی ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرے گی، اور نہ ہی اسی سیاسی استعمال کی اجازت ہوگی۔ یہ تنظیم ملک کے حالات کے مطابق ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے محب وطن تحریکوں کے ساتھ اتحاد و تعاون کرتی رہے گی۔ یہ ہمارا منشور ہے، اور ہم بھینس کالونی ضلع ملیر میں اس کو انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں، اور ہر ایک مظلوم عوام سے یہ درخواست ہے جن کے جو جائز مسئلے ہیں، جو جائز
अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। चाचा नालो तव्हांजो? नालो मुंहिंजो मोहम्मद हयात आहे। मोहम्मद हयात, अॼु छा पैगाम ॾींदव पंहिंजे सिंध जे? मां पंहिंजे सिंध जे लाइ पैगाम इहो ॾियणु चाहियां थो। हे असांजो सदर साहिबु आहे नसीम खान भाऊ। हे आहे पठान, पर असांजे लाइ सिंधी आहे, सिंधनि सां गॾु उथे वेहे असां सां काफ़ी टाइम खां वठी असांजो भाउ गॾु आहे। असां हिन वक़्तु सदर साहिब सां गॾु वेठा आहियूं, जेको इंशाअल्लाह में असां शाना बशाना असां पंहिंजी पाक फ़ौज सां गॾु आहियूं। असां पंहिंजे सिंधनि भाइरनि खे इहो चयूं था त बाबा जिथे जिथे बि आहियो, जिथे जिथे बि मुंहिंजो आवाज़ु वञे थो, महिरबानी करे पंहिंजे पाकिस्तान जी फ़ौज ज़िंदाबाद, असांजो पाकिस्तान जो जनरल साहिबु ज़िंदाबाद, पूरी फ़ौज जेतिरा बि असांजा पाकिस्तान जा आर्मी इदारा आहिनि, रेंजर्स, पुलिस, सभिनी सां मिली जुली अचो। हे असांजो भाऊ नसीम खान आहे नालो हिन जो नसीम खान पठान आहे, पर हे पठान न आहे, हे सम्झ सिंध जो ॼाओ ॼमियल आहे, हे सिंधी आहे। अचो हिन सां मिली जुली, जेको बि आहे इंशाअल्लाह में हे बिल्कुलु फ़ौज सां गॾु आहे। असां हिन सां गॾु आहियूं फ़ौज सां, हर वक़्तु असांजो फ़ौज सां गॾु उथणु वेहणु मरणु जीअणु जेको बि आहे असांजो फ़ौज सां गॾु आहे। शाना बशाना असां बिल्कुलु फ़ौज सां गॾु आहियूं। ॾुख सुख में असां सां इहे गॾु हूंदी। जेतिरा बि सिंधवासी सिंध में रहंदा, कहिड़ी बि ॿोली वारा रहंदा, बराए महिरबानी करे अचो। हिन जेका क़ौमनि जे लाइ बनाई वञे पई, इंशाअल्लाह में हिननि जा हर ॾुख सुख असां ॿुधंदासीं, उन्हनि जा वेही मसइला हल कंदासीं। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान फ़ौज जिंदाबाद। इंशाअल्लाह हम गरीब आवाम के साथ है और हर टाइम हम गरीब आवाम के साथ होंगे और पाक फौज के शाना बशाना होंगे। इंशाअल्लाह किसी किस्म के भी कुर्बानी देनी होगी, हम 24 घंटे तैयार होंगे। और हमारा ये सदर नसीम खान मेरावाल, इसके साथ भी हम 24 घंटे जिस टाइम भी किसी मुश्किलात का काल हमें दे, हम हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला। हम पाक फौज के साथ होंगे और 24 घंटे हाजिर सर्विस होंगे। और ये सरहदों पे हमारे जवान जो शहीद हो रहा है, ये हमारे लिए हो रहा है। हम जो आज ऐसे सफेद कपड़े पहन के इसी फौज के बरकत से हम लोग इधर जी रहा है, ये सुकून हमें जो मिला है इसी फौज के खातिर मिला है। आप जाके देखो, फलस्तीन को देखो, कश्मीर को देखो, वहाँ क्या हालात है लोगों का। ये तो हम लोग खुशनसीब लोग के जो यहाँ रह रहे हैं, और हमारे फौज या हमारे मुहाफिज है या हमारे पुलिस है जो यहाँ जितने वारदात होते हैं इनको कंट्रोल करते हैं। ये पुलिस अगर ये फौज ना होती तो यह आवाम का पता नहीं यहाँ क्या हाल होता। हम आपका शुक्रिया अदा करते जो आप नसीम खान के दफ्तर में आए, और आप सब आवाम जितने भी आवाम देख रहे उस सब का हम शुक्रिया। हमारा सिर्फ लोगों की मदद करना, और वोट भले वो किसी को भी दे, हमारा उससे सरोकार नहीं है। हम एक अवामी लीडर है, और जो डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुझे उन लोगों ने मुंतखब किया है, और पूरा ज़िला मलीर मुझे दिया है, जिसमें 11 यूसियाँ और कुछ ऐसे वर्कर्स जो हम अपने इंशाअल्लाह ताला उसी की तैयारी में आजकल लगे हुए हैं। तो जो हमारे भाई हैं, अब जहाँ से कहीं भी है, सबके लिए ये पैगाम है, पाक फौज हमारा है तो हम फौज के हैं। फौज है तो मुल्क है तो हम हैं। हम ये पाकिस्तानी हैं। हमने ये पाकिस्तान का जो है ना दबदबा बढ़ाना है। हमने पाकिस्तान को और ये बार अवामी कुव्वतों को ये बताना चाहते हैं कि हम अपने फौज के साथ हैं। कोई गलत फहमी में नहीं रहना, क्योंकि फौज पाकिस्तान की कम लड़े, आवाम ज्यादा लड़ती है, और इसी आवाम का जो है ना दबदबा है, जिससे हमारी फौज है, जिससे हम हैं। तो ये इंशाअल्लाह ताला जो है ना हम एक बड़ी कुव्वत बन के बताएंगे। ये आ जाएंगे सारे इंशाअल्लाह ताला। आपका जो है ना डल भाई, आप जो आए हो हमारे भाई शहीद तक मुशर्रफ तक, अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जनरल BS आया गया है, हाफिजुल कुरान है, इसके ऊपर हम लोग बहुत फख्र है। और ऐसा आर्मी के पीछे जाना चाहिए। मैं सब पाकिस्तानी भाइयों को बोल रहा हूं कि अभी मुल्क में
आवाम का ज़रूरत है फौज के साथ। तो फौज भी ये चाहता है, अभी फौज इंशाल्लाह ये दफ्तर जगह जगह खोल रहे हैं कि गरीब आवाम का सपोर्ट करते हैं, सियासी लोगों से, गुलामी से हम लोगों को जान छुड़ाता है। इंशाल्लाह फौज हमारे साथ है और हर जगह फौज इमदाद देते हैं हम लोगों को। वो दिया हुआ है, करके दिखाए हम लोगों को। हर बच्चे के साथ मदद करते हैं, स्कूलों में, अस्पतालों में, हर जगह एक फौज है। और कौन सा इदारा हम लोगों का मदद कर रहा है? सारे इदारे में सबसे पहले नंबर इदारा पाक फौज है। और खासकर मैं अपने पख्तूनों को बोल रहा हूं कि ये फजूल इधर उधर लोगों के पीछे नहीं जाओ। ये असल हुकूमत हम लोगों का फौज है। वो हमेशा के लिए पख्तूनों के लिए बहुत फायदा भी पहुंचाया हुआ है। अगर कोई अब भी समझता है तो उसको पता होगा कि फौज ने हम लोगों को कितना फायदा दिया हुआ है, और इंशाल्लाह और भी देंगे। वो हमेशा के लिए सन 1947 से लेकर अभी तक पाक फौज जिंदाबाद। वो आगे भी जब तक पाकिस्तान होगा हमेशा के लिए इंशाल्लाह जिंदाबाद होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर करता है। और फौज ये चाहता है कि पख्तून हमेशा के लिए हम लोगों के साथ हुए, मुतमईन है। हम लोगों को पर यकीन है पख्तूनों के पाक आर्मी का। और इंशाल्लाह हम लोग हमेशा के लिए सन 1947 से लेकर अभी तक और आगे भी जब तक पाकिस्तान होगा इंशाल्लाह पख्तून को हमेशा के लिए पाकिस्तान आर्मी के साथ होगा। किसी सियासी की लीडर के पीछे नहीं जाएंगे। ये पाकिस्तान भी हमारा है, हम पाकिस्तान के, फौज भी हमारा है, और इंशाल्लाह ऐसा ही चलेंगे हम लोग। अभी हम लोग तकरीबन 80 लाख पख्तून कराची। जी बिल्कुल, अभी आपने गुफ्तगू सुनी। ये दफ्तर सिर्फ आवाम, गरीब आवाम के मसाइल के लिए बना हुआ है। कहीं भी सिंध के किसी भी शहर में किसी भी गरीब की आवाज़ आगे तक नहीं जाती। वो यहाँ कराची में आए और यहाँ से दफ्तर पे पहुंचे, उसकी आवाज़ बिल्कुल सुनी जाएगी, उसके साथ इंसाफ किया जाएगा। यही सदर नसीम खान का कहना है। तो हम गरीबों की आवाज़ बनेंगे और गरीबों के साथ जाना बचाना खड़े रहेंगे। जो हमारी पाक फौज सरहदों पे खड़ी होती है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत करती है, इस तरीके से हम गरीबों की आवाज़ बन के गरीबों के साथ जाना बचाना खड़े रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।